நான் என்னோட சேம்பர்லயே உட்கார்ந்திருக்கேன். 15 லட்சம் போடுறதா மோடி சொன்ன வீடியோவை காமிங்க, இல்லாட்டி நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு அண்ணாமலை தன்னுடைய பிரஸ் மீட்ல லேட்டஸ்டா ஒரு சவாலை விடுத்திருக்காரு. நான் போய் என் சேம்பர்லயே உட்கார்ந்திருக்கேன். மோடிஜி வாயிலிருந்து அது வந்தது நீங்க சேம்பர்ல காட்டணும், இல்லாட்டி நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும், இல்லாட்டி நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும், இல்லாட்டி நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும். அடுத்த பிரஸ் மீட்ல என் பக்க சேர்ல உட்கார்ந்து மன்னிப்பு கேட்கணும். அந்த வீடியோ உண்மைனா அடுத்த பிரஸ் மீட்ல நான் அது காரணம் சொல்றேன். எஸ், நீங்க அடுத்த பிரஸ் மீட்ல என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கணும். எத்தனை நாளைக்கு இதே பொய்ய தமிழ்நாட்டில் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவீங்க? உண்மையிலேயே 2014 தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒவ்வொரு இந்தியர்கள் அக்கவுண்ட்லயும் 15 லட்சம் ரூபாய் பணம் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அப்படின்றதான் இந்த வீடியோல ஃபேக்ட் செக் பண்ண போறோம். 9 வருடங்களுக்கு முன்னாடி 2013 நவம்பர் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் கேங்கர் அப்படின்ற பகுதியில ஒரு பேரணி நடக்குது. அதுல கலந்துக்கிற நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை விமர்சிச்சு பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளை சரமாரியா முன்வைக்கிறாங்க. அப்போ ஒரே ஒரு முறை இந்தியர்கள் சிலர் வெளிநாட்டுல பதுக்கி வச்சிருக்கும் கருப்பு பணத்தை இந்தியாவுக்கு எடுத்துட்டு வந்தா 15 to 20 லட்சம் ரூபாய ஏழை இந்தியர்களுக்கு சர்வசாதாரணமா தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி மோடி அந்த பிரச்சாரத்துல பேசுறாரு. मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प करते हैं। இப்ப இன்னொரு வீடியோவை பார்ப்போம். आपका 1 रुपया दुनिया की किसी बैंक में नहीं पड़ा है, तो आपको परेशानी काहे की? तो परेशानी किसको होती है? परेशानी किसको होती है? जिनका काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, उन्हीं की नींद खराब हो रही है। भाइयों बहनों, ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापिस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? भैया जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे, और जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, बंधी हुई आय वाले लोग हैं, और जो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, देश के लिए मर्यादित इनकम होने के बावजूद भी सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स देते हैं।
जिन्होंने देशभक्ति का काम किया उनका क्या गुनाह? जो चोर लुटेरे ले गए उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। வேற ஒரு பிரச்சாரத்துல பேசுற மோடி என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுடைய ₹1 பணம் கூட வெளிநாட்டு பேங்க்ல இல்ல. அப்போ நமக்கு என்ன டென்ஷன் இருக்கு? யாருடைய கருப்பு பணம் வெளிநாட்டு வங்கியில இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் டென்ஷன். வெளிநாட்டு வங்கிகள்ல இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணம் இந்தியாவுல இருக்கும் ஏழைகளுக்கு சொந்தமானது. இந்தியாவுல இருக்கும் ஏழைகளுடைய பணத்தை திருடி வயித்துல அடிச்சுதான் வெளிநாட்டு வங்கியில முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க. நாங்க ஒரு முடிவோட தான் இருக்கோம். நிச்சயமா திருடிட்டு போன பணம் எல்லாத்தையும் மீண்டும் இந்தியா கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கொண்டு வரணுமா வேணாமா அப்படின்னு மக்களை பார்த்து கேட்கிறாரு. உடனே மக்கள் எல்லாரும் நிச்சயமா கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கோஷம் எழுப்புறாங்க. அதன் பிறகு தொடர்ந்து பேசக்கூடிய மோடி அவர்கள், நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன், கண்டிப்பா வெளிநாட்டில இருந்து கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்தே தீர்வேன். அது மட்டும் இல்லாம வருமான வரி செலுத்தக்கூடிய மாத சம்பளம் வாங்கக்கூடியவர்கள் அவங்க வாங்குற கொஞ்ச நஞ்சம் பணத்தையும் இந்தியாவுக்காக கொடுக்கறாங்க. பணத்தை எல்லாம் திருடி வெளிநாட்டுல சேர்த்து வச்சிருக்கவங்களுக்கு மத்தியில இவங்க மட்டும் என்ன பாவம் பண்ணாங்க? தேசபக்தியோட இவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தில இருந்து ஒழுங்கா வரி செலுத்துற இந்தியர்களுக்கு நிச்சயமா கருப்பு பணத்தை வெளிநாட்டில இருந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு வருவேன். அப்படி வெளிநாட்டில இருந்து நான் கொண்டு வரும் பணத்தை சரியா வருமான வரி செலுத்தக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு திருப்பி தருவேன். அப்போ 15 இருந்து 20 லட்சம் ரூபாயை ஒவ்வொரு இந்தியர்கள் அக்கவுண்ட்லயும் டெபாசிட் செய்யற அளவுக்கு கருப்பு பணம் வெளிநாடுகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பிரச்சாரத்திலையும், இன்னொரு பிரச்சாரத்துல வெளிநாட்டுல பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் கருப்பு பணம் எல்லாத்தையுமே நான் இந்தியா எடுத்துட்டு வருவேன். இந்தியா எடுத்துட்டு வந்து சரியா வருமான வரி செலுத்தக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுப்பேன் அப்படின்னு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய பிரச்சாரத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு. 2013ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 7ஆம் தேதி நமது நாட்டிலே பொது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு அன்றைக்கு பிரச்சாரம் மிக வேகமான முறையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அந்த காலகட்டத்திலே காங்கிரஸ் அரசு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது. அப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக நரேந்திர தாமோதரதாஸ் மோடி அவர்கள் நாடு முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது அவர் மேடையிலே, பிரம்மாண்டமான மேடையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியிலே ஒரு வீரமிகு ஒரு உரையாற்றினார்கள். அது என்ன உரை என்று சொன்னால், இந்த தேசத்திலே நம்முடைய பணம் திருட்டு போயிருக்கிறது, திருடர்கள் திருடிவிட்டார்கள், அயோக்கியர்கள் திருடிவிட்டார்கள், குறிப்பாக இந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்கள் நம்முடைய பணத்தை திருடிவிட்டார்கள். எனவே அந்த பணத்தை எல்லாம் அவர்கள் அனைத்து வங்கிகளிலும் கொண்டு போய் சேர்த்து கருப்பு பணமாக பதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த பணங்களை எல்லாம் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் மீட்டு கொண்டு வருவேன். அந்த கொண்டு வருகிற வகையிலே இந்த இந்திய திருநாட்டில் இருக்கிற அத்தனை நபர்களுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நபர் வாயிலாக ரூபாய் 15 லட்சத்திலிருந்து 20 லட்சம் வரை நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் என்கின்ற வாக்குறுதியை மிக தெளிவாக அழகான முறையில் தனக்கே உரித்தான பாணியில ஹிந்தியிலே பேசினார்கள். அங்கே இருந்த மக்கள் அனைவரும் அசந்து போனார்கள். 15 லட்சத்திலிருந்து 20 லட்சமா? தலைக்கு ஒரு ஆளுக்கு 15 லட்சம் என்றால் என் குடும்பத்தில் 5 பேர் இருக்கிறார்களே, 75 லட்சம் ரூபாயா? உண்மையாகவே மிரண்டு போனேன். நான் தனிப்பட்ட முறையிலே மிரண்டு போனேன். என்னுடைய ஆயுள் காலம் முழுவதும் நான் தினக்கூலியாக வேலை செய்தாலும், எப்படி வேலை செய்தாலும் 75 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியாது. 5 பேர், 5 பேருக்கு 15 லட்சம் என்றால் 5 பேருக்கு 75 லட்சம் ரூபாய். எவ்வளவு பெரிய தொகையை நமக்கு நரேந்திர மோடி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. எவ்வளவு பெரிய மாமனிதர் என்று சொல்லி அந்த தேர்தல் தினத்தன்று எங்கள் குடும்பத்தோடு எழுந்து காலையில எல்லாம் கடவுளை கும்பிட்டுட்டு நேர போய் தாமரையை பார்த்து நச்சு 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 ஓட்டு போட்டு வந்தோம். தலைவர் அருமைக்குரிய தலைவர் கேட்டார், எனக்கு ஒரே ஒரு முறை அதிகாரத்தை கொடுங்கள். ஒரு முறை அதிகாரத்தை கொடுத்தால் இந்த தேசத்தில் இருந்து அத்தனை கருப்பு பணத்தை கொண்டு வீட்டில் சேர்ப்பேன் என்று சொன்னாரே, நமக்கு கொடுப்பாருன்னு நினைச்சு ஓட்டு போட்டோம். நான் மட்டும் இல்ல, இந்த கூட்டத்தில் நிறைய ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க, சொல்லாம இருப்பீங்க. நான் மன்னிப்பு கேட்டு நீங்க கேட்காம இருக்கீங்க. காவல்துறை சேர்ந்த கூட போட்டிருப்பீங்க, எல்லா நண்பர்களும் போட்டிருப்பாங்க.
15 லட்சம் இல்ல, எங்களுக்கு மட்டுமா சொன்னாரு? எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தாங்க 140 கோடி மக்கள் இருந்தாங்க. அப்ப 15 லட்சம் பெரும்பாலும் போட்டோம். அதுல நம்பிக்கை இல்லாம நிறைய பேர் போடல. குறைந்தபட்ச லட்சம் மக்கள் தான் போட்டாங்க. அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா மைனாரிட்டியா தான் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க. எனவே அந்த 5 ஆண்டுகள் நமக்கு பணம் வரும் சொல்லி என்னுடைய மனைவி என்ன பண்ணாங்க, நிறைய மகளிருக்குள்ள போய் லோன் வாங்கிட்டாங்க எக்கச்சக்கமா. ஏன்னா மறுபடி 15 லட்சம் போடுவாரு, அதை கட்டிடலாம் நம்ம தைரியம். இது போல கந்து வெட்டி அந்த வெட்டி இந்த வெட்டி காசு தைரியமா ஏன் சொன்னவர் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்துட்டாரு ஆட்சிக்கு, அதிகாரத்தை கொடுத்துருவாங்க, கண்டிப்பா கொடுத்துருவார். உறுதியாக நம்பினோம். ஆனால் 5 ஆண்டுகளுடைய ஆட்சி முழுமையாக அடையும் வரை அவர் அதை பற்றி பேசவே இல்லை. அதை பற்றி பேசவே இல்லை. இங்க வட்டிக்கு மேல வட்டி, குட்டிக்கு மேல குட்டி போட்டு பூரா கழுத்தை பிடிக்கலாம். மகளிர் குழு வந்து கந்து வட்டிக்கார வரைக்கும் நான் உயிரோட நிக்கிறேன். என்னையுமே நிறைய பேர் தூக்கு போட்டு செத்து போயிட்டேன். எத்தனை எவ்வளவு சமாளிப்பான்? மோடி வருவார்கிற நம்பிக்கை தான் வாங்கினான். ஆரம்பத்தா இந்த நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையை செய்த ஒரு சொந்தக்காரராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 5 ஆண்டுகள் அவர் கொடுக்கல. நொந்து நோடா போய் உட்கார்ந்து இருந்த நேரத்தில் அடுத்த பொறுப்புல வந்துருச்சு. அடுத்த தேர்தல் 2019 தேர்தல். அப்ப நம்ம ஆளுநர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அப்போது ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தில் பேசுகிறார். உள்ளபடியே எனக்கு உடம்புலாம் நடிகிருச்சு. அவர் பேசிய அந்த பேச்சு இருக்கு பாத்தீங்களா, அப்படிப்பட்ட பேச்சு. 15 லட்சம் தரேன்னு சொன்னது கூட பெரிய விஷயம் இல்ல. அடுத்த மேடை 2019 சொன்னாரு. அந்த பேச்சு தாங்க பிரம்மாண்டமான பேச்சு. உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. அதனால ஒரு குத்து மதிப்பா சொன்னா புரியாது, தமிழ்ல பேசினா கூட புரியாது. இப்ப நம்ம தமிழ்ல கத்திட்டு போறோம். நான் பேசுற முடியும் நரேந்திர மோடிக்கு தெரியாது, கேட்டாலும் புரியாது. நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அந்த அவர் பேசிய பேச்சை நான் அவருடைய பாஷையிலேயே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அவர் சொன்னார், நான் கண்டிப்பா செய்வேன். அதையும் இப்ப மறந்துட்டார். இப்ப அடுத்த 2024 தேர்தல் வந்துருச்சு. எனவே அந்த மேடையில் அவர் என்ன சொன்னார் என்பதை இந்த இடத்திலே அவருக்கு நான் ஹிந்தி பாஷையிலே அவருக்கு புரிந்த பாஷையிலே பேசுகிறேன். எனது அருமை உளவுத்துறை நண்பர்களே, எனது காட்சி ஊடக அச்சு ஊடக நண்பர்களே, இந்த செய்தியை அவரிடத்திலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் கொடுத்த வாக்குறுதியை தான் நான் இப்போது வாசிக்க போகிறேன். ஒரு எழுத்து கூட மாறாமல் அவர் பேசிய அந்த அழகிய ஹிந்தி மொழியிலே நான் இப்போது பேச போகிறேன். சற்று மௌனமாக இருந்து காது கொடுத்து கேளுங்கள். புரியாத பாசையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அதற்கு நான் தமிழிலே விளக்கம் தர காத்திருக்கிறேன். ओ मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के हर एक परिवार के लिए अपना पक्का घर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हाँ मतलब खतरा क्या सरकार ने ये काम करना है क्या नहीं करना है? करना है खतरा ही। कांग्रेस पार्टी ने किया था, जो कांग्रेस वालों ने किए थे। हाँ नहीं भाई बहनों, मेरे मन में ठान ले, अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, ये मेरा सपना मैं पूरा कर लूंगा, और 222 आने वाला है, सुनिए ना, 222 आने वाला है। और साल में 75 दिन का आजादी होने वाला है। और आजादी के जब तक और ये हिंदुस्तान में और एक गरीबों और मजबूरी निकालने वाले को और एक घर हम लोग खुद के बना कर देंगे। और ऐसा नहीं होगा 222 में सबको जरूर घर मिल जाए। मैंने संकल्प किया है, मैंने ध्रुव किया है, और वो
222 आजादी के 75 साल में आजादी के 75 साल में और जब तक और हिंदुस्तान के एक एक परिवार और ऐसा नहीं होएगा जिसका अपना खुद पक्का घर नहीं होएगा। और मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना करता है और वो योजना की वजह से और ये पक्का घर और पक्का छत और घर में नल और नल में जल और एक गैस कनेक्शन और बिजली और एलईडी बल्ब और शौचालय ऐसा पक्का घर और पूरा घर आप सबको मिल जाएगा। ये लोग सोच रहे हैं क्या चुनाव आ गया है? अरे जो सब लोग बोलते हैं अरे मोदी भी बोलता है ऐसा नहीं। देशवासियों ऐसा नहीं होता। तो ये मोदी बोलेगा वो करेगा तो ये मोदी बोलेगा। ऐसा புரிஞ்சாங்க பேசுனது புரியலையா? அவர் சொன்னா பாருங்க, நான் அப்படியே தமிழ்ல சொல்றேன். இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சொந்தமான உறுதியான வீடு வேண்டுமா வேண்டாமா? வேண்டும் சொல்லுங்க. அவங்க சொன்னாங்க அந்த பான்பரா குரூப், இந்த அரசு உங்களுக்காக இதை செய்ய வேண்டுமா வேண்டாமா சொல்லுங்க. காங்கிரஸ் அரசு இதை செய்ததா? காங்கிரஸ்காரர்கள் எவராவது செய்தார்களா? செய்ய அன்பிற்கினியவர்களே, நான் என் மனதில் நினைத்து விட்டேன். இந்த முறை போன முறை ஓட்டு போட்டீங்க, இந்த முறை எனக்கு நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கனவை நான் நிறைவேற்றேன். இப்படியே கேட்கணும் சார், இப்படி நான் நிறைவேற்றேன். எப்படிங்க இந்த கனவை நிறைவேற்றுறேன்? அது எப்போ? 2022 வரும்போது 75வது சுதந்திர தினம் வரும். அது வந்துருச்சு, அது வரட்டும் செய்யுங்க. 2022 75வது சுதந்திர தினம் வரும், ஒரு சொல்லாட்டி வரும். 2022 75வது சுதந்திர தினம் வரும். அந்த சுதந்திர தினம் வருவதற்கு முன்பாக பின்புடி சொன்னா ஒரு தப்சில தங்கி அடிச்சு நான் பின்னாடியே சொன்னேன். இந்த தயாரிப்பு அந்த வருடம் வருவதற்கு முன்பாக இந்த இந்தியாவிலே எனக்கு என்று ஒரு வீடு இல்லை என்று சொல்லுபவன் ஒருவன் கூட இருக்க மாட்டான் என்று சொன்னார். சொன்னாருங்க, இந்த இந்தியாவில இருக்கிற எவனுக்கும் ஒருத்தருக்கு கூட எனக்கு வீடு இல்லைங்க சொல்லக்கூடிய ஆள் யாருமே இருக்க மாட்டான்னு சொன்னா, இப்ப நடுவில் நிற்கக்கூடிய என் நிலைமை உளவுத்துறை, காவல்துறை, எனது பத்திரிகை துறை, எனது கட்சி நிர்வாகிகள் என் பேச்சை கேட்டுக் கொண்டு அத்தனை மக்கள் கேட்கிறேன். உங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கா? இந்த துபாக்கூர் மோடி கொடுத்தாரா? ஏன் துபாக்கூர் சொல்ல முடியுமா? 75 வருஷத்துக்குள்ள தருவேன்னு சொல்லுவாங்க துபாக்கூர்னு. இல்ல சொல்ல மாட்டேன், நான் பிரதமருங்க அவரு மரியாதையை பேசணும்ல. அப்ப இந்த 75 ஆண்டுகளுக்குள்ள தெரியும் சொன்னதுனால அவர் கொடுக்கல. அப்போ கொடுக்கன்னு சொன்னார். அது எப்படி தெரியுமா? எப்படி தெரியுமா? அது சொல்லுவாங்க கைசா வேற மாறல. எப்படி தெரியுமா? வீடுதான் வீடு, சும்மா 4 பகுதியில் எடுத்து கூரை போடுறது இல்ல, உறுதியான வீடு. அவர் கையை அப்படி காமிக்கிறேன், உறுதியான வீடு. அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இது காட்டுறாங்க. பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. அவருக்கு காங்கிரீட் வீடியா, ஓட்டு வீடு ஏமாத்திர மாட்டேன், காங்கிரீட் வீடு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த வீட்டுல என்ன இருக்கும் தெரியுமா? குளம் இருக்கும், குளம், நல் நல். ஓடி வரும் குழாயை கொடுத்து போயிட்டான்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த குழாயில என்ன இருக்கும் தெரியுமா? ஜல் ஜல். அப்படி என்னங்க தண்ணி குழா போட்டு தண்ணி வர வைப்பேன். அது மட்டும் இல்ல, அது மட்டும் இல்லைங்க, கேஸ் கனெக்ஷன், கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுப்பேன் இலவசமா. எப்படிங்க
அது மட்டும் இல்ல, பிஜிலி மின்சாரம் ஏத்தினாங்க குண்டக மண்டக. நீ மின்சாரத்தை ஏத்தல, உனக்கு கொடுக்குற மானியத்தை நிப்பாட்டி 28 லிட்டர் போட்டேன் அம்மையில இருந்து. இங்க நம்ம வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை. மாநில புடிக்கிட்டாங்க, வேற வழி இல்லாம நம்மளால கரண்ட் பில்ல ஏத்துறாரு. எப்படிங்க இந்த திமுக காரங்க வந்தாவே கரண்ட் பில்ல ஏத்திடுறாங்க. யாரை ஏற்ற வச்சிருங்க? பின்னாடி குதிரை குந்திக்கிட்டு அது போல புரிஞ்சுக்கணும். 28 லிட்டர் போட்டிருக்கேன் ஐயா. அப்போ அந்த கரண்ட் கொடுப்பேன் இலவசமா. ஒரு அடுத்த எல்இடி பல்பு இலவசமா கொடுப்பேன். அதோட விட்டுறோம்னா உங்களை விடவே மாட்டேன். கத்தி சவுண்டை உட்கார வைக்கணும்ல, கக்கூசு கொடுப்பேன். எப்படிங்க? இது அனைத்தையும் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பக்காக்கள் மானம் கட்ட நரேந்திர மோடியே, நீ இந்திய பிரதமராக இருக்கிறதுனால இந்த பேச்சை இப்போட சுருக்கிறேன். இல்லைன்னா வேற மாதிரி எங்களை எல்லாம் இழுச்சவாயை நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன்.